Hello everyone, welcome to SSA. On this Ganesh Chaturthi occasion, we are launching our first MBA CET offline batch. Yes, you heard this correct. On 25th of September, we'll be launching our first MBA CET batch. So sir, iska reason, iska motive, everything will be there in this particular video. But before that, you are seeing 4 people over here, out of which you know 3 of them, Shubham sir, Fatima ma'am, and of course me. So for this particular batch, we are introducing a new faculty. He has more than 8 years of experience in quant, more than 6 years of experience in MBA entrance examination. Rahul Pardeshi sir. So SSA is just not about banking plus MBA. It is now officially has his own MBA CET batch with a new faculty for quantitative aptitude. मग सर शुभम सर अरे सर राहणार आहे सर आपल्याला सोबतच राहणार आहे सर सरांनी तर फाउंडेशन सुरू केले ही हॅज लेड द फाउंडेशन बट the syllabus is so different as compared to banking and MBA. We have to make sure that everything is covered. So watch this video till the end to make sure you complete each and every point. Okay, so let's start. Now complete video बघण्यामागे रिझन असा आहे की प्रत्येक पॉइंट कव्हर होतील. ज्या मुलांनी हा व्हिडिओ लेट बघितला आहे, ऍडमिशन्स ऑलरेडी झाले असतील, डेट झालेले आहे, लॉन्चिंग डेट नंतर बघितला असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. इथे जो डिफरन्स राहील नंबर ऑफ लेक्चर्सचा त्याला काही सोल्युशन आम्ही तुम्हाला काढून देऊ. ठीक आहे. थर्ड आहे ऑफलाईन डाउट्स. ऑफलाईन डाउट जे आहेत प्रत्येक बॅच साठी कव्हर केले जातात. हे यासाठी पण कव्हर केले जातील जे MBA साठी मुलं ऍडमिशन घेतील. तो मी तुम्हाला डिटेलमध्ये जेव्हा तुम्ही ऍडमिशन घेणार तेव्हा तुम्हाला क्लासमध्ये सांगतो. Next, every graduate. Now, when we say every graduate, not just engineering students, not just BCom, BBA, but agri students as well, who wants to do agri business management, that is ABM. Okay, those students who want to do PGDM. MBA has 2 streams. One is from government quota, second is from PGDM. So every student who wants to have a proper guidance regarding MBA entrance examination for 2025, we are guiding you for each and every examination. Okay, now the next MBA syllabus from 2021 is changing. That's the only reason we are launching this particular individual batch for MBA CET. The pattern is changing and we have to make sure that we are following the pattern provided by DTE. Okay, next feedback before calling. तो भैया ये तो अपने हो गया कि आपने अपनी तारीफ खुद करना. ठीक है. So you can take feedback from any student of SSA, and those students who are selected in JBIMS, SIDNAM, if you want, we can provide you numbers as well. You can take the feedback from those students as well. But in a way, you have to make sure that you are sure that you will be appearing for 2025 MBA CET. Now, ह्याच्या मागे मोटिव किंवा पर्पस काय आहे? सर मोटिव और पर्पस है सर ये सर अब आपकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूं. लास्ट MBA CET विच हैपेंस टू बी फॉर 2024, अभी की जो CET हुई फेब्रुवारी मध्ये एक मेन्स मास्टर क्लास घेतला होता मी. त्याच्यामध्ये मोर दॅन 68,000 व्ह्यूज आहे विद इन अ मंथ. तो त्या कमेंट सेक्शन मध्ये तुम्ही गेले तर त्या सगळ्यांनी म्हटलं की सर हा मास्टर क्लास तुम्ही लेट का घेतला. 10 व्हिडिओज आहे त्याच्यामध्ये. सर हा मास्टर क्लास लेट का घेतलं सर, हे थोडं पहिले पाहिजे होतं सर आम्हाला. आणि हा मास्टर क्लास फक्त SSA साठी नव्हता, फॉर एव्हरी स्टुडंट इट वॉज फ्री. सो माय पॉइंट रिमेन्स दॅट स्टुडंट्स आर देअर फॉर MBA CET. दे वॉन्ट टू प्रिपेअर फॉर MBA CET, बट इन अ वे दे आर कन्फ्युज्ड. आणि जे डोळे उघडतात ना ते जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये उघडतात. मग सर 2च महिने आहे, आता बॅच करू शकतो का? बॉस फिर पर्सेंटाइल का प्रॉब्लेम आहे. इट इज व्हेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फॉर टॉप 3 टॉप 5 कॉलेज. मग सर बाकी कॉलेजेसला ऍडमिशन नाही घ्यायचं असं आहे का तुमचं म्हणणं? नाही. बट MBA तुम्ही लाईफमध्ये एकदाच करू शकता. ग्रॅज्युएशन मध्ये तुम्ही डिग्री चेंज करू सकता. ये नहीं हो रहा है वो करेंगे, वो नहीं हो रहा है ये करेंगे, बट तू वापस MBA का एडमिशन कभी नहीं लेगा. तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा हर स्टूडेंट के लिए रहेगा कि मेक श्योर यू आर टारगेटिंग टॉप 3 टॉप 5 कॉलेजेस ओनली. वो जो पुश मिलेगा वो सबसे बेटर रहेगा.
सर तो मोटिव्ह आहे यामागे. Rather than starting in January or February, let's start it right now. September, say October, 1, November, December, January, in 4 months, I promise you this, we'll be completing entire syllabus at the same time. Weekly, we'll have assessment. So just to make sure that for March, we are preparing from now onwards. Okay? So that is the motive behind this batch. The only motive we have. Let's go and crack MBA CET. That's the only motive. Now, when we say what will be provided, one will be the basic to advanced teaching from Yash sir, Fatima ma'am and Rahul Pardeshi sir. Weekly assignments, as I told you before only, topic test for each and every subject at the same time. All the free tests of SSA will be provided to you. हे डिटेल मध्ये तुम्हाला मी बॅच जेव्हा तुम्ही घेणार तेव्हा मी सांगेल तुम्हाला. सर पेड टेस्ट सिरीज आहे का? हो. विल बी प्रोवाइडिंग यू टेस्ट सीरीज एज वेल फॉर MBA CET. बट सर व्हाट हैपन्स व्हेन वी बाय टेस्ट सीरीज? बिल्कुल टेंशन नहीं, वो आपके फीस में ही इंक्लूडेड रहेगा. तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं. वन टेस्ट सीरीज विल बी प्रोवाइडेड विच हैपन्स टू हैव अराउंड 10 to 15 मॉक्स फॉर MBA CET. आणि हा घेण्यामागे रिझन असा आहे की जेव्हा सगळ्या मुलांकडे सेम टेस्ट सिरीज असेल ना, तर तुमचे सर पण तुमच्यासोबत टेस्ट सिरीज घेतील आणि तुमचे सर पण सॉल्व्ह करतील. तर तुम्हाला एक आयडिया येते की यार काय लेवल आहे, अप्रोच कसं पाहिजे. जसं आम्ही मेन्सच्या मॉक देतो, आता मेन्सच्या मॉक देण्यामागे रिझन असं असतो की यार मुलांना हे लक्षात आलं पाहिजे की सरांचा अप्रोच कसा आहे. कदाचित ह्या पर्स्पेक्टिव्हने गेला असता तर स्कोर अजून वाढला असता. ओके, नेक्स्ट ड्युरेशन is 4 to 5 months which is acceptable. What after 4 to 5 months? क्योंकि सर ये जैन के एंड में खत्म होगा, फरवरी का महीना और मार्च में तो CT है. तो फरवरी में हम लोग क्या करेंगे? विल मेक श्योर विल हैव प्रॉपर रिव्हिजन सेशन एज वेल. आता हे रिव्हिजन सेशन क्रॅश कोर्सच्या फॉर्म मध्ये असेल नसेल ते वेगळी गोष्ट, पण तुमच्यासाठी रिव्हिजन राहणार. मग जेव्हा आपण मॉक्स देऊ त्या मॉक्सचा टायमिंग जो राहील तो त्या फेब्रुवारीच्या मंथमध्ये राहील. म्हणजे तुमच्याकडनं कंप्लीट अभ्यास करून घेऊ क्लासरूम मध्ये पण आणि तुमच्याकडनं टेस्ट सिरीज मधनं पण. पॉइंट क्लिअर इथपर्यंत. नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन अँड पर्सनल इंटरव्ह्यू. मेनी स्टुडंट्स कॉल अस आफ्टर MBA CET दॅट सर वेलिंगकर आहे, बाकीचे कॉलेजेस आहे ज्यांनी GDPI साठी आम्हाला शॉर्टलिस्ट केलं आहे. काही जणांचं असं असतं की सर पर्सेंटेज थोडं कमी आहे बट आम्ही PGDM मध्ये ऍडमिशन घेऊ शकतो का? PGDM इज पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा मॅनेजमेंट, सोप्या भाषेमध्ये. मग ह्या वेळेस ग्रुप डिस्कशन आणि पर्सनल इंटरव्ह्यू साठी मुलांना ना फार अशी ना काउन्सिलिंग म्हणा किंवा गरज असते. सो विल बी प्रोव्हाइडिंग यू दॅट ऑल्सो. कारण की CETचा रिझल्ट जो आहे तो थोडा लेट लागतो, थोडा नाही बराच लेट लागतो. आणि त्या 2-3 महिन्याच्या स्पॅनमध्ये ना खूप सारे कॉलेजेस असतात जे इंडिव्हिज्युअल पण GDPI थ्रू ऍडमिशन घेतात. ठीक आहे, सो विल बी प्रोव्हाइडिंग यू दिस ऑल्सो. बट एक पॉईंट ऍड करायचा मला. तो पॉईंट असा आहे की लास्ट CETच्या ना सेकंड स्लॉट मध्ये ना काही क्वेश्चन्स ना दुसऱ्या एक्झामचे ॲज इट इज रिपीट झाले होते. कदाचित काही जणांनी दिली असेल, त्यांना माहिती असेल जे आता व्हिडिओ बघतात. त्याच्यामध्ये काही क्वेश्चन्स असे होते जे दुसऱ्या एक्झामचे होते, झॅटचे कॅटचे असे एक्झाम्स होते. मग असे एक्झाम्पल्स किंवा असे क्वेश्चन जेव्हा होते तेव्हा यार एक पॅरामीटर क्लिअर झालं की यार इथे ना आपल्या मुलांकडनं ना प्रत्येक टॉपिकपेक्षा जास्त महत्त्वाचं की प्रत्येक टॉपिकचा एंड डेप्थ जे क्वेश्चन्स येऊ शकतात ते सगळे कव्हर केले पाहिजे. मग तेव्हा जेव्हा रिव्हिजन सेशन घेऊ ना शेवटी जेव्हा बॅच एंड होणार तेव्हा मग तुमच्याकडनं मी हे पण करून घेईन. कैट का पेपर है, दूसरे कुछ एग्जाम्स का पिछले साल के पेपर्स है, ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, क्यूब्स, कॅलेंडर्स, क्लॉक्स, लॉगॅरिथम्स. मग हे कुठेतरी ना असं मॉड्युलस तयार केलं जाईल तुमच्यासाठी की काही येऊ द्या आपल्या मुलांना ते टॅकल करता आलं पाहिजे. पॉइंट क्लिअर आहे. सो दिस विल बी प्रोव्हाइडेड. नेक्स्ट, when we say duration, it starts 25th of September, ends say last week of January. इथे एक पॉइंट मला असं ऍड करायचं आहे की इथे आपण स्टार्ट लवकर करतोय. वी आर स्टार्टिंग बिफोर जस्ट टू मेक शुअर दॅट बाय द एंड ऑफ जानेवारी तुमचा कंप्लीट सिलेबस प्रत्येक टॉपिकची रिव्हिजन प्रॉपरली झाली. म्हणजे फेब्रुवारी महिना कॅन बी डन फॉर प्रिपरेशन. ओके, now daily lectures will be having 2 lectures. One, logic is compulsory because out of 200 marks 100 marks is for logical reasoning, and I am 10,000% sure if a student is regular enough and does the homework wala part,
इट इज फिनॉमिनल. जे तुमच्यासाठी क्वेश्चन्स काढून ठेवले, ॲब्स्ट्रॅक्ट रिझनिंग, एव्हरीथिंग. वी हॅव सो मच मटेरियल विच विल बी प्रोव्हाइडेड टू यू. Remaining 50 is for quant and English, as you already know. So total 200 marks. 100 is for reasoning, 50 is quant and English. So you will be having your lectures accordingly to that. आता काही मुलं असे आहेत जे कॉलेज जाणारे असेल, जे मुलं आता बघताय तुम्ही, तर कॉलेज जाणाऱ्यासाठी ही बॅच सकाळी ठेवली आहे. टायमिंग असेल 7 ते 8, 8:15 ते 9:30 ह्या ड्युरेशनमध्ये टायमिंग असेल. मंडे टू सॅटर्डे लेक्चर राहील. We'll make sure that every lecture is interconnected to the next lecture, just to make sure की असं कधीच झालं नाही पाहिजे की सर आम्ही तर कॉन्टमध्ये रेशिओ प्रपोर्शन करत होतो आणि नेक्स्ट डे तुम्ही डायरेक्ट इंग्लिशचा लेक्चर लावून टाक. असं कधीच होणार नाही. तुम्हाला सिस्टमॅटिकली प्रत्येक टॉपिक इंटरकनेक्टेड राहील मागच्या लेक्चर सोबत, ही खात्री आम्ही 100% देतो तुम्हाला. ठीक आहे. नाव सब्जेक्टची फीस, ऑल सब्जेक्ट्स इन्क्लुडिंग फीस इज 16,500, विच ऑल्सो इन्क्लुड्स टेस्ट सिरीज. Which also includes test series, which you can give in your laptop and mobile itself, which will be taken in a review by each and every faculty. Okay. At the same time, no refund and no installments. That's the basic parameter which everyone follows, and we have to follow that parameter. Okay. So my genuine advice for each and everyone who's watching this video can be divided into 3 points. 1, don't start late. ठीक है, तो हमारी बैच कर या कोई और कर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इफ यू आर टारगेटिंग 2025 MBA CET, भाई लेट स्टार्ट मत कर. सेकेंड पैरामीटर ओवर हियर विल बी हैव अ प्रॉपर गाइडेंस. मेनी स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस. ठीक है, राहुल सर, फातिमा मैम एंड स्पेशली मी, वी आर गिविंग MBA CET फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years. ओके, दैट टू दिस विच इज कंडक्टेड बाय DT. अगर IBPS जब कंडक्ट करता था 2020 तक, तो अगर पकड़ेंगे तो मैं तो अराउंड 10 सालों से दे रहा हूँ, 2014 से दे रहा हूँ मैं. सो माई पॉइंट इज एवरी टाइम द पैटर्न चेंजेस, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड. तो मेरा सबसे बड़ा रीजन है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि वो एक ही सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करते हैं. ठीक है, नाउ द पैटर्न इज चेंजिंग. सो विल मेक श्योर दैट अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न द प्रीवियस question papers from 23, 22 will make sure कि which type of questions can be asked. Now I can give an example कि critical reasoning के सर 17 से 15 questions थे मेरे slot, but the point remains the same ना, कि क्या आपने वैसे questions की practice की है? Cubes, calendars, clocks. So every time when you have a confusion, that should not be there in your examination, but you should cover it beforehand. इसलिए ये batch शुरू की. Okay, so admission starts from Monday, which happens to be, I guess, today 7th, 8th and 9th. So from Monday से आप ॲडमिशन सुरू कर सकतो. ॲडमिशनसाठी जो आपला व्हिडिओ सुरू आहे खाली ना डिटेल्समध्ये ॲड्रेस आहे बघा. ठीक आहे. सो संभाजीनगर औरंगाबादमध्ये तुम्हाला यायचं आहे आणि फीस वगैरे सगळं जे तुम्हाला आता सांगितलं आहे ऑफिसमध्ये सगळे डिटेल्समध्ये तुम्हाला सांगतील. ॲट दी सेम टाईम एक पॉईंट ॲड करून ठेवा. If you are in final year, you are eligible for MBA CET. Either you are from BCom, BBA, engineering, agri, everywhere. ठीक है? So we'll make sure that this journey started from banking and MBA CET. We'll be taking it forward for only MBA CET batch. Okay? So see you in the classroom. Have a very good day. आणि गणेश चतुर्थीच्या सगळ्यांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा.